सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज के वीडियो लैक्चर दे विच तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। हाँ जी बच्चों, अज असी अभ्यास शीट नंबर 4 जिहड़ी किसी प्रीवियस वीडियो दे विच करी सी तां उस वेले ग्रामर पोर्शन रह गया सी। अज मैं तुहानूं वो कंप्लीट करवावांगी ते नाल ही नाल अभ्यास शीट नंबर 1 तुहानूं सॉल्व करवाई जावेगी। तां ग्रामर वाला पोर्शन देखते हाँ। समझदार बच्चे मापियां दा किहा मनदे हन। इसका मिश्रित वाक बनाना है। तुसी जेड़े बच्चे समझदार हुंदे हन वो अपने मापियां दा किहा मनदे हन। मेहनत सफल होई, इसका नावाचक वाक बनाना है। असी नावाचक का अर्थ हुंदा है कि नई शब्द आना चाहिए, पर इस दे नाल नाल एक शर्त यह भी है कि वाक की सेंस नहीं बदलनी चाहिए। मेहनत सफल होई, कई बच्चे की करते हैं कि नई शब्द ला के वाक दे अर्थ है जिहड़े वो बिल्कुल ही उल्टा दिंदे है, अर्थ ही बदल जाते हैं वाक दे। इस तरह नहीं करना, अर्थ उही रहने चाहिए हैं, बस तुसी शब्दों का हेर फेर करना है। मेहनत सफल होई, इसका असीं की बनावांगे, मेहनत असफल नहीं हुई। मेहनत असफल नहीं हुई। बजुर्गों की सेवा करो अते उन्हां दीयां असीसां लओ। मिश्रित वाक दे विच इसनूं कन्वर्ट करना है। जेकर तुसी बजुर्गों की सेवा करोगे तां ओह तुहानूं असीसां देणगे। अगे वध के वैरी दे दंद खट्टे करो। संयुक्त वाक बनाना है। अगे वधो अते वैरी दे दंद खट्टे करो। तुसी अपना नाम दसो। इसनूं प्रश्नवाचक दे विच बदलना है। तां इह बनेगा तुहाडा नाम की है। माली ने बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी दिता, कर्मणीवाच दे विच बदलना है। माली द्वारा बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी दिता गया। अगे है नैक्सट क्वेश्चन, किसी 3 अखातां ਨੂੰ वाकां विच वरतो ते उन्हां दी वरतों स्थिति बारे दसो। पानी विच सोटा मारिया पानी 2 नहीं हो जाते। ये अखात उदों वरती जाती है जदों एकता के भाव नूं दर्शाउणा होवे। तां एक ज्ञानी व्यक्ति ने 2 भरावां नूं सिक्ख्या दिंदे होए कहा कि तुहानूं आपस दे विच रल मिल के रहना चाहिए है, क्योंकि पानी विच सोटा मारिया पानी 2 नहीं हो जाते। रहोगे तां तुसीं एक दूजे दे भरा ही ना। नैक्सट है, बिल्ली दे सराणे दुध नहीं जमदा। यह अखात उस परिस्थिति विच वरती जाती है जदों कोई व्यक्ति उसे काम की काहली करे ते उही काम उहदे लई ही छड्ड दिता जावे, तां उदों कहा जाता है कि बिल्ली दे सराणे दुध नहीं जमदा। माहां मोठां विच कोई भी वड्डा छोटा नहीं हुंदा। इह भी भाईचारे दे विच बराबरता जां सांझ जां समानता दे भाव नूं दर्शाउण लई वरतिया जाता है कि आपसी भाईचारे दे विच कोई भी व्यक्ति वड्डा छोटा नहीं हुंदा। तां उदों सियाणे ये अखाण वरत लैंदे आ कि माहां मोठां विच कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा। भजदिआं नूं वाहण इक्को जिहे। इस अखाण की परिस्थिति है कि जदों 2 धिर आपस विच झगड़ा करदियां ने तां उन्हां नूं उही मुश्किलां सहन करनियां पैंदियां ने। दोनां नूं इक्को जिहियां मुश्किलां दा ही सामना करना पैंदा है। ये नहीं कि एक धिर ज़्यादा पीड़ित है ते दूसरी घट। इसलिए कहा जाता है कि भजदिआं नूं वाहण इक्को जिहे। वादड़ियां सजादड़ियां निबण सिरां दे नाल। जदों कोई आदत पक गई होवे ते ओह आदत छुट ही ना रही होवे तां उदों कहा जाता है कि ये आदत तां हुण हड्डां दे नाल ही जावेगी। वादड़ियां सजादड़ियां निबण सिरां दे नाल। तां इह तां सीगा बच्चों जिहड़ी अपनी पेंडिंग रह गई सीगी ग्रामर वाला भाग 4th शीट दे विचों। ते हुण असीं फस्ट शीट करदे हां जिहड़ी कि मैं तुहानूं पहलां नहीं करवाई सीगी, पेंडिंग सीगी अपनी। फस्ट शीट देखो। सभ्याचार किहड़े-किहड़े 2 शब्दां दे सुमेल तो बनिया है। तां सभ्याचार सभ्या अते आचार 2 शब्दां दे सुमेल तो बनिया है। रिगवेद की रचना के नाल नाल किहड़े नियमबद्ध व्याकरणिक ग्रंथ की रचना पंजाब की धरती ते हुई? तां ओह सीगा पाणिनी दा व्याकरण। जदों व्यक्ति सारे पासिਆਂ तो मुसीबत विच घिर जाता है तां उदों किहड़ी अखात वरती जाती है? अगे सप ते पिछे शीं। तां उदों ये अखात है जो वो वरती जाती है। पुराने पंजाब नूं आवाज़ां कविता भाई वीर सिंह जी की रचना है। ये गलत है, क्योंकि ये भाई वीर सिंह जी की रचना नहीं हैगी, बल्कि पूरन सिंह की रचना है। अरशी नाल नज़ारे आए उस मुट्ठी विच सारे। किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखो। पंजाबी सभ्याचार के मुख्य लक्षण की हन? दुनिया भर के सभ्याचारां विचों पंजाबी सभ्याचार अपने विलक्षण पछाण चिन्हां दा धारनी है।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਗਲ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਮਨੌਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਘਟ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਹਿਮ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਰਿਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਨਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨਦ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪੰਜ ਤੇ ਆਬ। ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਿਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਚੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸਲਾਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਮੇਨ ਟੂ ਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਸਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਖੌਤਾਂ। ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਅਖੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਮਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਣੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਅਖੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਉਸਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖੌਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਥੱਲੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਮਸਤੀ, ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।